Everyone has joined? Sir? Sir? Hari sir? Sir, ಇದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಬೇಕ್ರಿ ಇದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅವ್ರೊಟ್ಟರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರ್ರಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನೋತೀನಿ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಬರಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇದು ಚಾಲೂ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ ಹಿಂಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. So, good morning everyone. Myself Nivedita Balurgi. I am a new teacher for you. And I am handling the subject of PED, that is Principles of Entrepreneurship Development. Still anyone is joining? So, okay. As you know, the sir has completed your first module. So I am just starting your second module, that is types of enterprises. See, first, before starting the types of enterprises, first we have to know what is the meaning of enterprise. So, enterprise is an undertaking involving some economic activity, particularly in a new business. And it always take risk-taking, decision-making and coordination with various resources. See, nothing, enterprise is nothing but it is an organization or it is a business or it is an institute. What it will do, it will collect resources from various sources and it will start an economic activity. Economic activity is nothing but by which we will earn some money or by which we will get something better from our resources or we will get something back from our resources. That is called as economic activity. Particularly related with a new business means starting with a different kind of business. See, particularly in a new business means starting a particular new type of business, that is enterprise. And always a new enterprise or a new business is a risk-taking business, that whatever the decisions we will take, those all are risk-taking decisions, because we don't know whether we are going to get success or not. Andra enterprise andra it is nothing but ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಳಸಿದ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ
ಅಥವಾ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎನಿ ಕ್ವೈರೀಸ್? ಇನ್ನ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ ಏನು ಇಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. See, types of enterprise ಅಲ್ಲಿ there are mainly 3 types of enterprises. First, primary, secondary, tertiary. So first one is primary, secondary. Industry ಅಥವಾ enterprise ನ ನಾವು 3 different part ಅಲ್ಲಿ divide ಮಾಡ್ತೀವಿ. First primary, second primary industries and secondary industries and tertiary industries. ನಾವು ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, thank you Maitri for replying. Anyone any have doubts in the meaning of enterprise ಅಥವಾ enterprise meaning ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡೌಟಾ ಇಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟಾ? ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ? Okay, Supriya Walikar, once again she is asking the meaning of enterprise, right? See, I will explain once again. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಮತ್ತೇನೋ ಡೌಟ್ಸಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ, ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮೀನಿಂಗು. ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ NGO ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದರಿಂದ ಏನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ನಾವೀಗ ರಿಸೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದೇ ಒಂದು ಆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ at that economic activity is nothing but enterprise. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್.
ಅವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, so by learning or by teaching you or by giving informations to you or ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀವಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಯಾವ್ದೊಂದು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ, ಆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋತೀರಾ, ಬಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನ್ ಅಂತೀವಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ 3 kinds of enterprises. ನಾನೇನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಕಂಪ್ನಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ನ ಮೇನ್ 3 types ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟೈಟರಿ. ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ differentiated or there are mainly 3 kinds of enterprises. The first one is primary, secondary and tertiary. We will go to the first one. So ಇನ್ನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ನ ಈಗ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದವ್ರಿಗೆ, ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿರೋರ್ಗೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹತ್ರ? ಇಬ್ರೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರಿಬ್ರೇನ ಕೇಳ್ತಿರೋರು? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. So still they are joining, they are not responding. Okay, Pooja Vassas. No doubt, ma'am. Okay, sure. I will move to the next topic, that is industry. The industry is classified into main 3 types: primary, secondary and tertiary. And we will go for the next one, that is our first type or for our first kind of enterprise, that is primary enterprise. So see, primary enterprise or primary industry is defined as an industry that is concerned with extracting the natural resources on the earth so that can be converted into consumable products. See, here what we are telling, industry is defined as an industry that is concerned with extracting natural resources, means we are collecting natural resources on the earth. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈನಿಂಗ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್, ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಸಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ, ವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಪೇಪರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವುಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವ, ವುಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್.
ವುಡ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೇಪರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಸೊ ನೋ ಒನ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್? ಲಿಸನ್. ನೋ ರಿಪ್ಲೈ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ see, there are mainly two types of primary industries. One is extractive industries and second one is genetic industries. See, primary industry na ನಾವು mainly ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೀನಿಂಗು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದವರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಫಸ್ಟಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ 5 minutes ಬಿಫೋರ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದವರು, ಜಾಯಿನ್ ಆದವರು, 5 minutes ಹಿಂದೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದವರು, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆದ್ರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾ, ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟಿಂದ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸಿ ಎನಿಯೋ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಲೇಟಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 5 minutes ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ PDF ನೋಟ್ಸ್, ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆನೇ PDF ನೋಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪೂರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ರಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ರಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ extractive industry. Extractive industry can be defined as a process that involve different activities that lead to extraction of raw materials from the earth, processing and utilization by the consumers. See, primary industry ಮತ್ತೆ extractive industry meaning ಅಲ್ಲಿ there is no much more difference. But ಇದೇನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗ್ತಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲಿಂದ ಏನು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲಿಂದ ನಾವೇನು ತಗೋತೀವಿ? ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲಿಂದ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲಿಂದ ಓಕೆ, ಮೈನಿಂಗಿಂದ, ಮೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ? ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? First tell me, are you able to listen my voice? Reply me for this message. Are you able to listen my sound? Okay.
Okay, everyone has understood, so everyone is listening my voice. See, crude oil ಅಂದ್ರೆ it is nothing but, ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಅದೇ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಏನಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲು? ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್. ವಿ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್. That kind of getting resources from the earth, and those resources are convertible into consumable products and resell to the consumers. That is called extractive industry. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ತ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ full utilization of resources from the earth, and those resources or those raw materials are converted into finished goods and they sold to the consumers. Those kind of businesses or those kind of enterprises are called as extractive industries. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ತ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನಾದರೂ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ genetic industries. See, genetic industries are those industries which are engaged in reproduction and multiplication of species, plants and some other animals with the sole objective of sale. See, first one alli ನೀವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್ ಇಂದ ಏನಾದರೂ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ಇಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಅರ್ತ್ ಇಂದ ನಾವು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ಡೈರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಕೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ರೋಡ್ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸ್ಪೈಸಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆ ಥರದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್, ಫರೆಗ್, ರೈಟ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕಳಿಸ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮಿ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ? ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ so please send me your question. Once again send me your question. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. No reply for this. No. Some students are joined recently. For them I am asking. ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ನಾನು? ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದವರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ.
ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ ನಾನು? ಸಿ, this is my first class. That's why I'm telling in or explaining in brief. In my next class, in depth ಆಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So don't worry about the classes. Don't worry about your notes. Don't take tension about your syllabus. Hook and hook, we will complete your syllabus. And ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಿಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳಿದೋದಂದಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದವರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಇನ್ ಬ್ರೀಫಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊರಿ. ಸಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋರ್ಗು ಏನಾದರೂ ಇನ್ ಬ್ರೀಫಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಬಂತ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ? ನೋ ಮೆಸೇಜ್. Okay, for it, as primary industry only and agriculture, no ma'am. ನೀವೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲೂ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪ್ರೈಮರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸೀಡ್ಸ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರೀಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ, ರೈಟ್? ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮೈನಿಂಗ್ಸ್, ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಗೋಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಆ ಥರದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡೌಟ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದವರು? ಇಲ್ಲ. ಸಿ, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊರಿ. ಸಿ, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? See, enterprise is a nothing but it is a business, or it may be of an institute, or it may be of organization which will start, or we can also say that enterprise is a group of persons who will start a new type of business and produce a new kind of product, and they sell to the customers by taking a risk, by taking a critical decisions, that too with a coordination. ಅಂದರೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ 4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಂದರೆ, ಬೈ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀವು 4 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮದು, ರೈಟ್? ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ?
ದಟ್ ಈಸ್, ಅಥವಾ ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ, ಆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಾರೆ. ದಟ್ ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸಿ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನದ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಇದೆಯೋ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಹೊಸದು. ಸಿ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಟು ಯು. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ದ ರಿಸ್ಕ್. ನೀವು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮೊಬೈಲ್ದು. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇದೆ, ಸೋನಿ ಇದೆ, ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ರೆಡ್ಮಿ, ವಿವೋ. ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವುದ್ರಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ? ಈಗ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ, ಲೀಡಿಂಗ್ ಯಾವುದಿದೆ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವುದು, ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವುದು? ನೋ ರಿಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವುದು? ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫೋನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವುದು ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗೆ? ಏನೂ ರಿಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಸಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಯಾವುದು? ವಿವೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಮಿ, ರೈಟ್? ವಿವೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಮಿ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿವೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಮಿ ದೇ ಆರ್ ಎ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮೊದಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗಲ್ಲಿ? ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಾಗ ಗ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವ್ದು ಕಂಪ್ನಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಕಿಯಾ. ಅದರಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಂಪ್ನಿನೂ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಅದಷ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಗ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಕಿಯಾ ಅಂದರೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋನ್. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ is having the Nokia phone, right? Later on, because of some fluctuations or because of some reasons, the company has closed. But ಈ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವುದು? ವಿವೋ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಮಿ. ಈ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏರಿಯಾ. ನಮ್ಗೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ? ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರಿಸ್ಕ್. ಬಟ್ ಆ ರಿಸ್ಕ್ನ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿವೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಮಿ ದೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ದರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಸ್ಟಿಲ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಫೋನ್ ತೊಗೋರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ನಿ ತೊಗೋರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನೀವು ರೆಡ್ಮಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ವಿವೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ 64 GB 32 GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಈ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಸಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ 3 kinds ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಟರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಲೇಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಮೊದಲು ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಏನೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು. Someone has asked some question. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಒಂದಿದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀವ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟಬಿಲಿಟಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಕಾಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ನಿಮ್ದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲೇ ತಗೋರಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವ ಇಲ್ವಲ್ಲ?
ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 to 10th or 1 to 7, ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 8 to 10, ಅದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ PU, ಆಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ PG. ಈ ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೋ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ 3 types of enterprises. First is primary enterprises, secondary and tertiary enterprises. First we learn about the primary enterprise. See, if you are able to see, listen, primary industry is defined as an industry that is concerned with extracting the natural resources on the earth so that they can be convertible or converted into consumable products. See, primary industries andre enu, whatever resources we are collecting, those resources are already collected up. Those resources we are collecting from the earth, ಭೂಮಿಯಿಂದ, ಅರ್ಥಿಂದ ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್, ಅದನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅರ್ಥಿಂದ ತಗೋತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ petrol and diesel to the customers. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಈ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ, ಈ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ 2 types of enterprises. In primary industry there are mainly 2 types. Again these primary industries are splitted, or again these types of industries are divided. We are classified for our better understanding level, or we can also say that these are 2 stages. That first one is extractive industries and genetic industries. See, extractive industries are nothing but ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಎರಡಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, extractive industry can be defined as a process that involve different activities that lead to the extraction of raw material from the earth, processing and utilization by the consumers. Already ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೀವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಅರ್ಥಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಅಥವಾ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗೋಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ತಗೋತೀರ, ಅದ್ರ ಮೇನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಅರ್ತಿಂದ. ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. Genetic industries are those industries which are engaged in reproduction and multiplication of species of plants, animals with sole objective of sale. See, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತಿಂದ ನಾವು ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೆಲ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೋಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈಗ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ 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 ಗಿಡದ ಬೀಜ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಕೌವಿಂದ ನಾವು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವ, ಮಿಲ್ಕ್ ಡೈರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವ, ಅದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಮಿಲ್ಕಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? No ma'am. So shall we end our class? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? Okay, no doubt. So everyone has understood. Okay, thank you. See, this is our first class. This is our first meeting. I hope you had enjoyed. So ಇದೇ ರೀತಿ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ರಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ನಂಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕಳಿಸ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಟರ್ಟರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ. Bye.